राम जन्मना अमुक कारण कहो, कारण अनेक छे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। भगवान ना बे पटावाला, बे पटावाला सेवक। हमारा खाकी बापू कथा में पटावाला शब्द कहता है, એટલે હું કહું છું। महात्माओं दर्शन करवा माटे गया, हरि दर्शन माटे। द्वारपाल रोके छे, भगवान सुई गया छे, अत्यारे 4 वागे पछी आवजो। भगवान विश्राम में छे। संतो कहे बीजा माटे सुई जता हशे, मारा माटे न सुई जाए, कारण संतो ने पुजारी ने अधिकार छे भगवान ने शयन करावी दे ने। आ अमुक साधु शाहीनी बात छे, अमारा संतो बैठा छे એટલે કહી દઉં છું, મજા આવે છે। તો મંદિર બંધ કર્યા પછી કોઈ જવું ન જોઈએ, પણ કદાચ પુજારીને મહંતને ખ્યાલ આવે કે આજે તો ભગવાનને જલ મૂકવાનું ભૂલી ગયા છીએ, તો પુજારી સ્નાન કરીને આંખ બંધ કરીને પડદાની અંદર જઈને અને ભગવાનને જલ મૂકી આવે તો એને પાપ ન લાગે, એને દોષ ન લાગે। આ સાધુશાહી છે, પણ અહીંયા સાધુશાહી નથી। અહીં સાધુશાહીને કંઈ લેવા દેવા નથી। અહીંયા તો બાપ દીકરાનો સવાલ છે। ગમે તેવો મોટો ઓફિસર હોય પણ એનો છોકરો એના છાતી ઉપર બેહીને રમે રમે ને। आ तमने एक बात करूं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी જ્યારે વડાપ્રધાન में चालू હતા ત્યારે દરરોજ 1 કલાક टाइम राहुल गांधी ने रमाडवा माटे काढता હતા, दररोज। कारण जे ममता तो एना अंदर होय ज ने। भले वडाप्रधान होय, हवे राहुल गांधी नानो होय ए वखते 12 महीनानो 2 વર્ષનો, तो ये तो वडाप्रधान खभा ऊपर बेही जाए, माथा ऊपर बेही जाए, छाती ऊपर बेही जाए, पगमाए वींटाड़ी जाए, ये वक्त कोई प्रोटोकॉल ना लागे। संतो ये भगवान ना दीकरा छे, संतो ये भगवान ना दीकरा छे। जो संतो ना होय तो भगवान दीकरा वगर ना रही जाए। संतो एम कहे छे कि भले दुनिया माटे मारा प्रभु सुई गया पण मारो बाप छे, हूँ तो गमे त्यारे एंट्री मारी शकूं, मने रोकनार तू कोण के हूँ ऑन ड्यूटी छूं, हूँ तमने जवा नहीं दऊं। बे में जीभा जोड़ी थई अने संतोनो मगज जाए पछी कोईनो नहीं। पछी श्राप आपी दीधा कि कोई हरिदर्शन करवा न जता होय ने तो प्रेरित करीने लई जवा जोईए। अने हूँ हरिदर्शन माटे आयो छूं, तू मने रोके छे, आ राक्षसी वृत्ति छे, जा तू राक्षस थई जा। भगवान बाहर आवे, अरे आ तो ड्यूटी एनी ड्यूटी और फरज में हतो, अदा करी रह्यो हतो, आवुं न कराय। संतोने पण एम थयुं के बात तो साची छे, क्रोध न कराय, क्रोध पाप कर मूल, क्रोध कराय नहीं। पण हवे थई गयुं। भगवान के कई राहत करो कि मैं एने 7 जन्म राक्षस थवानुं कीधुं छे, हवे एमां हुं राहत करी आपूं छुं कि 3 जन्म तो एने राक्षस थवुं पड़शे ने थवुं पड़शे। पहली वखते हिरण्याकशिप अने हिरण्याक्ष थयो। हिरण्याकशिपु एटले अहंकार, भगवान भगवान कहीने मारुं ज नाम ले, अने हिरण्याक्ष एटले ममता, मारू छे मारू छे मारू छे, पृथ्वी लईने जतो रहे, मारू छे। अत्यारे आ दुनिया में चाले छे, हूँ बधुं लखाई लऊं एम। 10 વીઘા लगा बेचे ने कोई अने 100 વીઘાનું प्लॉट होय तो लेवा वाळो मींडुं उमेराई दे मामलतदार ने मळीने। आવું બધું ચાલે, બધું હું જ લઈ જાઉં, પણ તારું એ કોક લઈ લેશે, કોના માટે તું લઈ લઈશ? कोई अमर पाटो लईने आव्यो नथी। सुख थी जियो, शांति थी जियो, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए।
માણસ જન્મે ત્યારે 2.5 થી 2.5 કિલોનો હોય અને જ્યારે મરે અને એને હરગાઈ મૂકવામાં આવે તો એ રાખ પણ 2 કિલોથી વધારે ન હોય. ખ્યાલ લેકે જાઓગે. અને થોડા દિવસ માટે આ ધર્મશાળામાં આયા છો. અમારા ભગત કેટલું સરસ ગાય, જીવ સાને ફરો છો ગુમાનમાં. જીવ સાને ફરો છો ગુમાનમાં, અભિમાનમાં તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. જાણે મારો મકાન કર્યા રંગ ને રોગાન, જાણે મારો મકાન કર્યા રંગ ને રોગાન, જાણે કાયમ છે એ જાણમાં કે તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. હો સાને માનમાં અભિમાનમાં તારે રે ભાડાના મકાનમાં. બંગલા મોટર ભલે તારે, માલા ખજાના આવે નહારે. બંગલા મોટર ભલે તારે, માલા ખજાના આવે નહારે. તાર આખિર જાવું છે શમશાનમાં, શમશાનમાં એ તારે રેવું સાને ફરો છું ગુમાનમાં, અભિમાનમાં તારે રેવું ભાડાના મકાનમાં. અને વારાહ અવતાર દ્વારા ભગવાન હિરણ્યાક્ષનો ઉદ્ધાર કરે છે. બીજા જન્મમાં એ રાવણ અને કુંભકર્ણ બને છે. એના ઉદ્ધાર માટે ભગવાન રામ અવતાર ધારણ કરે છે. એક અવતાર લેવાનું કારણ આનાથી આપણને શું જાણવા મળે? ભગવાનનો પટાવાળો છે, ભગવાનના કૃપાપાત્ર છે. માણસ ગમે તેટલા મોટા થઈ જાય પણ જ્યાં સુધી સત્સંગ ન કરે, જ્યાં સુધી એ પોતાની મર્યાદાનું પાલન ન કરે, જ્યાં સુધી વિવેક એના અંદર ન આવે, ત્યાં સુધી ભલે ન ભગવાનનો પટાવાળો બની ગયો પણ એનું કલ્યાણ થાય. કલ્યાણ સત્સંગમાં છે, હરિકથામાં છે. એ મોટાઈ અત્યારે તો સરપંચનો પટાવાળો હોય ને એ આખા ગામને ના ગાંઠતો, આખા ગામને હેરાન કરતો હોય. કોઈને 10-50 રૂપિયા લીધા વગર દાખલો ના આપે, બોલો. અને સરપંચને સહી કરીને આપી દીધી હોય લેટર પેડમાં, તો એ ન આપે. 50 લાવ તો હું લખાઈ લાવું. લખાવાનું નથી, તારી ફાઇલ છે. એ ગામના સરપંચ બહુ સરળ હતા. પટાવાળાને સહી કરીને દાખલો લખીને આપેલો હોય તો એ પેલો 50 રૂપિયા લઈ લે. લ્યો, તમે ગમે તેટલા મોટા થઈ ગયા એનાથી કોઈ મતલબ નથી. જો તમે સત્સંગ ન કર્યો, હરિકથાનો શ્રવણ ન કર્યો, તો ગમે તેટલે ઊંચાઈએ તમે ગયા હોય તો ત્યાંથી પરવાની શક્યતા ખરી ખરીને ભગવાન પણ ન બચાવી શકે. ફક્ત સત્સંગ અને હરિકથા બચાવી શકે.
તો અભિમાનના કારણે જય અને વિજયનું પતન. જલંધર નામનો રાક્ષસ, પરમ સતી અસુરાધિપ નારી. આ અડધી ચોપાઈમાં, એ અડધીમાં એ 70%માં બે શબ્દ છે, પરમ સતી અને અસુરાધિપ. પરમ સતી અને અસુરાધિપ. ઘરવાળી કેવી છે? પરમ સતી. અને ઘરવાળો તમારે તો થોડા મોડા હોઈ શકે, હશે ખરું, પણ આ તો અસુરાધિપ. તમારા તો રાક્ષસ જેવા હશે, અને આ તો બધા રાક્ષસોના સરદાર. ઘણી માતાઓ બહેનો કહે કે હું તો કથામાં જાઉં છું, પણ મારા લાલાના પપ્પા બહુ નાસ્તિક છે. બાપુ કોક દોરો કરી આલો ને, એ દોરા તમારા હાથમાં છે, તમે એને હોય જેવા સીધા કરી શકો છો. કારણ એમ ગમત નથી આમાં. તમે સુંદર સાત્વિક રસોઈ એને જમાડશો તો એના અંદર સાત્વિકતા આવશે. એટલે હું કહું છું, બીજા અર્થમાં ન લેતા. અત્યારે તમે જુઓ તો પુરુષ બોલી શકતા નથી, ગાય જેવા થઈ ગયા. અને માતાઓનું મોઢું 1 મિનિટ બંધ રહેતું નથી. 10 માતાઓ બહેનો ભેગા થાય, આ તો મારા ઉપર કૃપા છે એટલે કથામાં સારી રીતે બેઠા છે. નકર 5-10 માતાઓ ભેગા થાય ને, એમાં બોલે કોણ અને સાંભળે કોણ એ આપણે નક્કી કરાય જ નહીં. એનું કારણ તમને ખબર છે? હાસ્ય કલાકારો કહેતા હોય એમાંથી ક્યાંકથી હું લઈને આવ્યો. પહેલાના સમયમાં ઘરમાં જ્યારે રસોઈ બને ત્યારે પહેલી રોટલી આપણે કોના માટે કાઢતા? ગાય માટે. અને છેલ્લી? સાચું હોય એ જ કહેજો, ન કાઢતા હોય તો ના પાડજો કે અમે તો કાઢતા જ નથી. બરોબર છે ભાઈ? જૂનાગઢમાં એવું ખરું? અચ્છા. હવે ફાસ્ટ જમાનો આવી ગયો, ટેસ્ટનો જમાનો ગયો, હવે T20 નો જમાનો આવ્યો. ડ્યુટીએ ટાઈમસર પહોંચવું પડે. ખાલી ખેતરમાં કામ કરવાથી મેર ન પડે, નોકરી કરવી પડે. ટાઈમ ટુ ટાઈમ ન પહોંચે તો ગેટવાળો અંદર જવા જ ન દે, ત્યાંથી જ પાછો કાઢે. નોકરી જવાનું ઉતાવળમાં માતાઓ બહેને પહેલા તો નહાયા વગર જ રસોઈ કરે, એટલે પવિત્રતા તો ત્યાં જ પૂરી થઈ જાય. પછી ઝટપટમાં જલ્દી ટિફિન ભરવાનું હોય એટલે પહેલી રોટલી ટિફિનમાં ભરી દે. એ કોના ભાગની? એટલે પુરુષો બધા ગાય જેવા થઈ ગયા. પછી છોકરાઓ ખાઈ ગયા અને ટિફિન ભરે એટલે એકાદ બધાને ભરાઈ જાય. એટલે બહેનો જમવા બેઠા એટલે છેલ્લી રોટલી ખાઈ ગઈ. આ મથાકૂટ ત્યાં ઊભી થઈ. જય સિયારામ કહેજો હો પાછા પ્રેમથી. આ તો બીજા ગામની વાત કરું છું, તમારા ગામની વાત નથી. અહીંયા તો સંતો ભક્તોની ભૂમિમાં, સિદ્ધોની ભૂમિમાં એવું કઈ હોય? આ બીજા ગામની વાત કરું છું. અજ્ઞાન પબ્લિક હોય ને ત્યાંની વાત છે. તમે તો લોકો બધા બહુ દયાલુ છો. જલંધર, મારો કહેવાનો ભાવ એ કે તમારો ઘરવાળો જેવો છે તેઓ પરમ પવિત્ર છે ને બહુ સારા છે, તમારે માની જ લેવાનું. કારણ ગમે તેવા હોય, જલંધર જેવો તો નહીં જ ને. જલંધર જેવો તો નહીં ને. ઘણા આ તો બહેનો ફરિયાદ કરે ને ઘણી કે બાપુ મારા એ છે ને એ તો બહુ હાવ રાક્ષસ જેવા છે. હું મંદિરમાં જાઉં ને તો એ મને બોલે છે, ક્યાંય જાત્રામાં મને જવા દેતા નથી. તો તમે પછી બગલમાં થેલો ભરાઈને બાવાની નાતમાં નીકળી જાઓ. જુનાગઢ તો છે જ, ગિરનારની તળેટીમાં જંગલમાં નીકળી જાઓ, કોણ ના પાડે છે? પરમ સતી અસુરાધિપ નારી. બીજું ધ્યાન દેજો, ગમ્મત સાથે સાથે બહુ સાચી વાત અને બહુ મર્મની વાત કહું છું. જલંધર રાક્ષસ જેવો ભલે હશે, શંકર ભગવાન સાક્ષાત લડાઈ કરવા માટે આયા, એને મારવા માટે, પણ એને જીતી શકતા. કારણ પરમ સતી, એની ઘરવાળી સતી છે, એટલે એ સતીના પતિને કોઈ મારી શકે
નહીં, શંકર ભગવાન પણ પાછા પડ્યા. ભગવાન રામજીએ વિચાર કર્યો કે જે ધર્મના આડમાં રહીને અધર્મ કરે છે હું એને છોડતો નથી. સઠમ સાઠ્યમ સમાચરેત જેવા સાથે તેવા. ભગવાન એનો ઉદ્ધાર કરે છે. સતી શાપ આપે છે, તમે મારા પતિ સાથે મારી સાથે છેતરપિંડી કર્યા છો, એટલે પત્નીના વિયોગમાં પતિને અને પતિના વિયોગમાં પત્નીને શું તકલીફ પડે છે એ તમને પણ ખબર પડશે. અને આ મારો ઘરવાળો એવો રાક્ષસ છે કે તમને પણ બેને જુદા પાડશે. તહા જલંધર રાવણ ભયો. એ જલંધર પણ પછી બીજા જન્મમાં રાવણ થયો. તમે કહેશો કે બાપુ એ પેલા હિરણ્યાકશિપુ રાવણ થયો ને પછી આયે થયો. આમાં એક યુગની કથા નથી, એક કલ્પની કથા નહીં. કલપ પ્રતિ પ્રભુ અવતાર અહીં. કલ્પ ભેદમાં બધું સાચું જ છે. શંકર ભગવાન કહે છે દેવી આગળની કથા કહું ને તો તમને નવાઈ લાગે. કેમ? નારદ સાપ દીન એક વારા. નારદ સાપ એક વારા. નારદ સાપ દીન એક વારા. નારદ સાપ એક વારા. કલપ એક તે ही लगी अवतारा. कलप एक ते ही लगी अवतारा. नारद साप दीन एक बारा. नारद साप दीन एक बारा. देवी નારદજીએ એક વખત ભગવાનને શાપ આપીને મનુષ્ય અવતાર લેવા માટે ફરજ પાડી દીધો. પાર્વતીજી કહે મહારાજ હોશમાં છો કે કેમ? દેવી હા મહારાજ. નારદ મારા ગુરુજીની વાત કરો છો કે હા તારા ગુરુજીની વાત છે. આ મારા ગુરુ મહારાજ ભગવાનને શ્રાપ આપે જ નહીં. નારદ વિષ્ણુ ભગત પુણ્ય જ્ઞાની. નારદ વિષ્ણુ જ્ઞાની. નારદ તો ભગવાનના ભક્ત છે અને એમાં પણ જ્ઞાની ભક્ત છે. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે જ્ઞાની સુર સુતાપસ કોવિદ ગુણયાગાર. કેહી કે લોભ વિડંબના કિન નયहि સંસાર. જ્ઞાની સુર સુતાપસ કોવિદ ગુણ આગાર. જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલો માણસ સુરવીર હોવા છતાં તપસ્વીઓમાં મહાન તપસ્વી હોય, જ્ઞાનીઓમાં મહાન જ્ઞાની હોય, એ પણ ઉપરથી નીચે પડી શકે છે, પગ લપસી શકે છે. દેવી પણ તમને હું કહું દેવી, જ્ઞાની મૂઢ ન કોઈ. આ દુનિયામાં કોઈ જ્ઞાની નથી, કોઈ મૂઢ નહીં. જહી જસ રઘુપતિ કરહી જબ સોતે ही छन तस हो. જેને ભગવાન જે વખતે જે બનાવે છે ને એ પ્રમાણે એને વર્તન કરવું પડે છે. તો તમે શું કહેશો? આતંકવાદીઓ સારા લોકોને મારે છે તો એ તો ભગવાનની જ દયા કહેવાય ને, ભગવાનની જ પ્રેરણા કહેવાય. હે ખોટા ધંધા કરવા વાળો ભગવાનના લીધે ખોટા ધંધા કરે છે એમ આવી જાય ને બધું? ના, આને સમજવા માટે આ કોની વાત છે? ભગવાન જ્ઞાની કોને બનાવે અને મૂઢ કોને બનાવે? જે એક વખત ભગવાનના થઈ ગયા, જે એક વખત ભગવાનના થઈ ગયા એના માટે ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે યોગ છેમ વહામ્યહમ. જે ભગવાનના ભક્ત થઈ ગયા એની તમામ જવાબદારી ભગવાનની છે. कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते, कभी रखकर मूढ़ अजान अंतरपट सीधा करते हैं, राम नित कृपा करते हैं.
कभी ओझल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के, प्रभु का निर्दोष विधान देखो सब क्या क्या करते हैं। राम नित कृपा करते हैं, राम नित दया करते हैं। जे भगवान ना थई गया एना अंदर कई विकार आई जाए तो एने भगवान सीधा करवा माटे घनी वखत ऑपरेशन करे छे। जे डॉक्टर ना त्या जाए एनु ऑपरेशन करे, पण जे दवा लीधा वगर इंजेक्शन लीधा वगर फर फर करे पछी एने गटर में मोढું નાખીને ઊંધા હોઈ જવું પડે। હા, બીજી દવા પી જાય ને પાછા। હા, એમ જે ભગવાન ના થઈ ગયા એના ઉપર ભગવાન સફળ ઓપરેશન કરે છે, પણ તમે હજી ભગવાનના નથી થયા જ્યાં સુધી ત્યાં સુધી તમે જે કંઈ પણ કરો છો એ તમામ જવાબદારી તમારી છે અને એનો જે પરિણામ છે એ ફક્ત મને અને તમને જ ભોગવવું પડે છે। એમાં ભગવાનની કોઈ જવાબદારી હોતી નથી। ભગવાન કે અગર હો ગયે હો કેવી રીતે થાઓ એ પણ સમજી લો। મેં હમણાં તમને કીધું મહાભારતની એક વાત, તમે જો સેજ તમારા દાંત ઉપર પણ ભરોસો રાખો તો તમે ભગવાનના નથી થયા। सो अनन्य जाके असी मति नट रही हनुमंत एनी बात छे। जे अनन्यांश थे जे भगवान ना थई गया बस भगवान सिवा के जे कई करे। शंकर भगवान सुविचार करता था, हरि इच्छा भावी बलवाना राम किन्न चाहे सोई होई। आ भाव छे मारो प्रभु जे करे छे बरोबर कारण ये भगवान ना थई गेला छे એટલે ભગવાન ઓપરેશન કરાવીને પણ છેલ્લે પાર્વતી અને શંકરને ભેગા પણ કરાવી દે છે। ભગવાનના થઈ જવાનું પહેલા ગણતરી રાખો। તમે અત્યાર સુધી જેના જેના થયા એ તમામ પાસે તમને દગો મળ્યો એ મને ખબર છે, બધાની વાત કરું છું। તમે ઘણા ના થયા, દીકરા ના થયા, દીકરી ને થયા, પત્ની ના થયા, પત્ની ના થયા, પ્રેમી ના થયા, પ્રેમિકા ના થયા, બાપા ના થયા, કાકા ના થયા, માસી ના થયા, છેલ્લે 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 ક્યાંક ને ક્યાંક દગો આયો આયો ને આયો। બાપુ પહેલા તો મને બહુ પ્રેમ હતો એના ઉપર। પ્રેમ બદલવાની વસ્તુ નથી હોતી। પ્રેમ હતો નહીં, આકર્ષણ હતો, મોહ હતો, લોભ હતો કે આના જોડે સંબંધ રાખીશ તો મારું મોટું કામ થશે। એ પણ લોભ બસ જ તમને પકડી રાખ્યો હતો। એનું કામ પૂરું થઈ ગયું। બે માંથી જેનું કામ પહેલું પૂરું થાય એ બીજાને છોડી દે। આ દુનિયાનો નિયમ છે। इसलिए मन अगर लगाओ। आ व्यवहाરની बात करूं છું, खूब જ વ્યવહારિકતા વાત કરું છું। આપણી પાસે ત્રણ વસ્તુ છે, તન મન અને ધન। ચોથું કોઈ ખરું તમારી જોડે? ચોથી કોઈ વસ્તુ છે તમારી જોડે? તન છે, મન છે અને ધન છે। આ દુનિયામાં જેના સાથે તમને મોહબ્બત છે, અપનાપન છે, સગાઈ છે, એને શું જોઈએ? ઈમાનદારીથી બોલજો। કોઈ તમારું તન જોઈને તમને અપનાવે છે, કાં તો તમારું ધન જોઈને અપનાવે છે, તમારું મન જોઈને તમને કોઈ અપનાવતું નહીં। પણ મારા પ્રભુએ પ્રતિજ્ઞા કરી દીધી છે, मुझे तन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, रखो तेरे पास, मुझे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। હવે તમારા સગાની વાત કરું। ભગવાને કહી દીધું છે કે તન અને ધન રાખ તું તારી પાસે, મને ખાલી તારું નિર્મલ ચોખ્ખું મન આપજે। અને તમારા સગા તમારા ઘરે તમારા દીકરીના લગ્ન વખતે તમને 5000 નો ટેકો કરેલો, બાસન લઈ આપ્યા હતા, તિજોરી લઈ આપ્યા હતા અને પોતે હાજર પણ હતા। તમારા કામને એ પોતાનું સમજીને અને બધું કામ એમને પાર પાડ્યો છે। અને એના ઘરે જ્યારે દીકરીના લગ્ન આવે તો તમારી પાસે અપેક્ષા રાખે કે નહીં રાખે? પણ તમારે ક્યાંક એના કરતા એ ઇમરજન્સી વાળું ક્યાંક અર્જન્ટલી હોય તો શું કરો તમે? ભાઈ મારી પાસે અત્યારે પૈસા નહીં એટલે હું તને એક પણ રૂપિયાનું મદદ કરી શકું તેમ
અને મારે અર્જન્ટ જવું પડે, મારો છોકરો બહુ બીમાર છે, મારે હોસ્પિટલમાં રહેવું પડે, એટલે હું શરીરથી પણ હાજર રહી શકું તેમ, પણ હું મનથી તારી પાસે રહીશ. શું કહે છે? તું 2 રૂપિયા આપત તો મારા વ્યવહારના કામમાં આવત, તું રહત તો 2 મહેમાન હાચવત, પણ તારા મનને મારે અથાણું નાખવું છે. તમારા બેનું સંબંધ એ જ વખતે બગડી જાય. જ્યાં તનની જરૂર નથી, ધનની જરૂર નથી, ભગવાન સોગંદ ખાઈને પોતે કહે છે તો ભગવાનને મન આપો. બાકી જેને જેને દુનિયામાં મન લગાયા એ બધાના મન ભાગીને ભૂકા થઈ ગયા. કેટલા લોકો ફરિયાદ કરતા હોય છે, ફલાનાને મેં બહુ રાખ્યું પણ મારું મન ભાગી નાખ્યું. ભાગી જ નાખે ને, મન એને આલવા જેવું હતું નહીં. મનના ગ્રાહક તો મારા રાઘવેન્દ્ર સરકાર છે. जिसने जिसने उसको मन दिया उसको तो उन्होंने हीरे की तरह चमका दिया. चाहे मीराबाई हो, चाहे सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे नरसिंह हो, क्या बाकी रखा उसने? तो तमे एना थाओ. आ कथानो भाव ए छे. नारदजी श्राप आपे छे भगवान ने. केम? नारदजी ने પહેલાથી શ્રાપ છે. જેને સાપ હોય ને, જે જેવા હોય ને એવા, નથી કહેતા આપને જૈસી દૃષ્ટિ વૈસી. હા, જે જેવા હોય ને એવું જ વિચારે. ખરાબ માણસ કોઈ દિવસ તમારા માટે સારું ન વિચારે, અને ખરાબ માણસ જે દિવસે તમારા માટે ખરાબ વિચારે તે દાડે મનને વિચલિત કર્યા વગર ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, હે પ્રભુ એને સદબુદ્ધિ આપ, એનું કલ્યાણ થાય. બાકી કંઈ બીજું ન કંઈ કરતા. છતાં પણ તમારે કોઈ ટીકા કરે તો સમજો કે અંતર કંઈક આગ છે. બિના આગ કા ધુઆं હો નહીં શકતા પ્યારે. અંદર ડોક્યું કરવાનું કે મારામાં ક્યાંક તો ખામી હોવો જ જોઈએ, અને હોય જ. નારદજી સાપિત છે, પછી એ સાપિત તમને સાપ ન આપે તો બીજું શું કરે? શિવગણોને સાપ આપે, ભગવાનને સાપ આપે, અને ઘણા એવા હોય કે બધાને સાપ જ આપતો હોય, કોઈના માટે સારું વિચારે જ નહીં. એક વખત નારદજી હિમાલયની તળેટીમાં ફરતા ફરતા ગયા છે, હરિદ્વારથી આગળ. સુમિરત હરિ સાપ ગતિ બાધી, સુમિરત હરિ गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी. सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि. सहज विमल मन, सहज विमल मन, सहज विमल मन. આ છે રાગ કાફી. હોલી ગવાયામાં હોલી ખેલે નંદ नारद जी ने समाधि लागी गई. दक्षना साप पाछर रही गया. मतलब सुमिरत हरि साप गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी. हरि स्मरण करतानी साथे सापनी गति अटकी जाए छे. एकदम सरल अर्थ छे. हो आहा, हरि स्मरण करशो तो गમે તે સાપિત દશા હશે. જ્યોતિષ પંડિત તમારું જન્માક્ષર બનાવે, આ લખી દે ને કે સાપિત. હરિ સ્મરણ શરૂ કરો, બધું દૂર. હું તો કહું છું, કોઈ પણ ગ્રહ તમને નડતું હોય ને, રાહુ હોય કે કેતુ હોય કે શનિ હોય કે મંગળ હોય, કોઈને ગણકારશો જ નહીં. હનુમાન ચાલીસાનું રોજ પાઠ કરો અને શિવજીના મંદિરમાં જઈને અને જલાભિષેક કરો. કોઈ ગ્રહના બાપની તાકાત છે કે મારી હામું જુએ? ભૂકા કાઢી નાખે મારા હનુમાનજી. કોઈ ગ્રહ નડે જ નહીં. બધા ગ્રહોના માલિક શંકર ભગવાન છે, અને હનુમાનજી શંકરજીનો અવતાર છે.
શ્રાપિત દશામાંથી હરિસ્મરણ આપણને બચાવી લે. આ નારદ જેવાને શ્રાપિત દશામાં હોય અને હરિસ્મરણ કરતાની સાથે જ સુમિરત હરિ સાપ ગતિ બાધે. 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 સહજ વિમલ મન લાગુ સમાધિ. સહજ વિમલ विमल मन सहज विमल मन सहज विमल मन. સહજ વિમલ મન, મનમાંથી તમામ પ્રકારની વિષયોને વાસનાઓને છોડીને હરિસ્મરણમાં લાગી જશો તો ગમે તે શાપિત દશા હશે કે કુપિત દશા હશે બધું નાશ થઈ જશે. આ તુલસીદાસજી કહેવા માંગે છે सब संकट टल जाएगा, बस हरि स्मरण में लग जाओ. હવે જ્યારે કોઈ સારા કામ કરે તો જેનાથી ન થાય એવા માણસ બહુ ઈર્ષા કરે. હા, દેવતા લોકોથી ભજન થતું નથી, કોઈ અહીંયા ભજન કરે તો એને ગમતું નથી. ઇન્દ્રિય દ્વાર ઝરોખા નાના इंद्रिय द्वार झरोखा 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 नाना जहाँ तहाँ सुर. દરેક આપણા એક એક રૂવાટાના એક એક દેવતા છે. એ જ્યારે વાસનાઓને આવતા જોઈએ ત્યારે કબાટ ખોલી દે, છિદ્ર ખોલી નાખે અને આવવા દે. અને તમારા અંદર જે પ્રભુ ભજનની જ્યોત જાગૃત છે ને ઓલવી નાખે. ઇન્દ્રને બીક લાગી કે નારદજીની તપસ્યા પૂર્ણ થશે. ભગવાન કહે છે બોલો નારદ શું જોઈએ? અને નારદને ઘર નહીં, પરિવાર નહીં, કશું છે નહીં. અને એમ કહે છે મને ઇન્દ્રાસન આપો તો મારું શું થશે? ઇન્દ્ર પોતાના મિત્ર કામદેવને બોલાવે છે અને નારદની તપસ્યા તોડાવવા માટે મોકલે છે. આ બધું આ દુનિયાનું જ આ દ્રશ્ય છે. હા, લોકોને ભયભીત કરવા માટે, લોકોને ફસાવવા માટે નથી. આ બધું કાવતરું થાય જ છે ને, આ કાવતરું થાય છે. આ બધું કરે ને કેસેટ બનાવે ને પછી નકલી હોય પાછું એમાં. અત્યારે તો કમ્પ્યુટર છે ને, ગમે ત્યાંથી ગમે તે ક્લિપ ઉઠાઈને ગમે ત્યાં જ્વાइन કરી દે. ये सब हो रहा है, बहुत पहले लिखा जा चुका है. बहुत सावधान रहना. નારદજી ઉપર કામદેવનો પ્રકોપ. કામદેવ આવીને અનેક પ્રકારની યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ કરી ગયો પણ નારદ ભગવાનને તપમાંથી હટાવી શક્યો નહીં, સિદ્ધાંતમાંથી ચલાવી શક્યો નહીં. છેલ્લે કામદેવ समर्पित થઈ જાય છે. नारद बाबा, मैं तुम्हारे लिए गलत भाव से आया था, लेकिन आपके भक्ति, आपकी शक्ति और आपके निष्ठा को देख करके मैं आप पर प्रसन्न हूं. અને એક ફૂલહાર પહેરાવીને સ્વાગત કર્યો. જે કામ હજારો લાખો કરોડો રૂપિયામાં ન થાય, સામ દામ દંડ ભેદ કોઈ રીતે ન થાય, મારા બેટા એક ફૂલહારમાં થઈ જાય. નારદજીની સમાધિ તૂટી ગઈ. અરે મહારાજ સાપ ન આપશો. શંકર ભગવાન મને સાપ આપીને બારી મૂક્યા હતા. નારદજીને દુર્ગુણ ઉપર ગુસ્સે થવું જોઈતું હતું પણ થયા નહીં. અને ત્યાં એને પ્રવેશ મળી ગયો. ઇન્દ્રના સભામાં ગયા. નારદજીની બહુ પ્રશંસા થઈ. નારદજી ખુશ થયા. અરે ઇન્દ્ર ભગવાન ખુશ થયા છે. આ બાજુ નારદજીને એમ થયો કે હું કામ બી જેતા તો ખરો પણ ક્રોધ બી જેતા એ થઈ ગયો. જઈને હવે કહી દઉં શંકર ભગવાનને. શંકર ભગવાન પાસે ગયા. શંકર ભગવાન મજામાં છો? હા હા મજામાં. તમે બહુ દિવસે દેખાયા. પછી એને રામાયણ શરૂ કરી કે હમણાં લોકોની બુદ્ધિ બહુ ખરાબ થઈ ગઈ છે, ભજને કરવા દેતો નથી. કોને ના પાડી છે? કરો ને ભજન. અમે ભજન કરતા હતા ત્યાં ઇન્દ્રના પેટમાં પાણી રેડાયું ને અમને ભજન તોરાબા કામદેવને મોકલ્યો. અમે કામદેવને જીતી લીધું અને તમે ગુસ્સે થયા હતા ને, અમે ક્રોધને પણ જીતી લીધું. તમારા કરતા એક પગથિયા હું આગળ.
શંકર ભગવાન કહે સંતો મળે તો રામ કથા સંભળાવે અને તમે ક્યાં કામ કથા સંભળાવવા આવી ગયા? મને સંભળાયું. હવે બીજા કોઈને આ સમય બગાડતા નહીં. અને બીજાને તો ભલે કદાચ કહી દો, પણ વિષ્ણુ ભગવાન સાથે, રામ ભગવાન સાથે, શ્રી હરિથી દૂર જ રહેજો. અને અહંકારનો સ્વભાવ, એક જગ્યા ગાંડા કૂતરા, જેને આપણે કહીએ ને હિરકાયું ઉપડ્યું હોય, તે શેરીમાં બેહેલો, કોકને કરડ્યું હશે, એટલે ત્યાંથી એક ભાઈ આવ્યો ને બીજો જતો હતો, એને રોક્યો કે ભાઈ આ બાજુ જતો નહીં. કે કેમ? તું મને ના પાડવા કર. કોણ? હું એમ જ જઈશ. ત્યાં ગયો ને પેલું કૂતરું એને કહ્યું. આ અહંકારી માણસને આવું થાય. જે કામ તમે ના પાડો એ કામ જ પહેલો કરીને ઉભો રહે. મને કહેવા વાળો કોણ? મર તું તાર, જા. આ સ્વભાવ છે, માનવીય સ્વભાવ, અહંકાર. મને તું કહી જાય, મને સમજણ નથી પડતી. સમજાય છે તો કઈ વાંધો નહીં, 14 ઇન્જેક્શન ખાજે ડુંટીમાં, પછી ખબર. હવે તો 3 માં 5 માં પતી જાય છે નહીં? 5 માં તમે લીધેલા છે? વાહ ભાઈ વાહ, મને ખબર પડી જ જાય. આ કાકાને કૂતરું કહેલું, પૂછી જુઓ. હા, પૂછી જુઓ. નારદજી ત્યાંથી ડાયરેક્ટ વિષ્ણુ ભગવાન પાસે ગયા. પ્રભુ મજામાં છો? અરે ભગવાન તો ઉભા થઈ ગયા, આદરપૂર્વક તેડીને લાયા અને ગાદીએ બેહાડ્યા. લક્ષ્મીજીને બોલાવીને પગ પ્રક્ષાલન કરાવે છે. પછી કહે છે બહુતે દિનન કિન્હ મુનિ દાયા, મહાત્મા ઘણા દિવસે તમે તો મહેરબાની કરી. કે અરે પ્રભુ તમને ખબર નહીં? ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, દિવ્ય ભાસ્કર, ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, આ બધામાં આવી ગયું. અને આજ તક બાલો આવ્યો હતો ત્યાં, પણ તમને ખબર નહીં? તમને મેં ટપાલમાં લખીને તમે મોકલ્યું હતું, પણ તમને હવે આ દરિયામાં કોણ આવે ધક્કો ખાઈને સમાચાર આપવા? એટલે તમે રહી ગયા. તો તમે જ કહો ને શું થયું? શંકર ભગવાને ના પાડી હતી ને, એ રામાયણ પાછી શરૂ કરી. કારણ અહંકારીનો સ્વભાવ. એક વખત ના પાડો તો એ પહેલો કરે. ભગવાને વિચાર કર્યો. ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા છે કે જે એક વખત મારો થઈ જાય એની તમામ જવાબદારી મારી હોય છે. ભક્તિ અને જ્ઞાન. જ્ઞાન એ ભગવાનના મોટા દીકરા, 21 વર્ષનો થઈ ગયેલો, અને ભક્તિ એ ભગવાનનો નાનો દીકરો, હજી 4-5 મહિનાનો જ છે. મા બાપ કોને વધારે સાચવે? 21 વર્ષ વાળાને કે 21 મહિના વાળાને? હા, એટલે ડોહા ડોસી જુદા જાય ને તો નાના ભેગું જ જાય. હા, જુનાગઢમાં એવું છે, જ્યાં જુઓ ત્યાં કાગડા કાળા ને. શું કાશીમાં તો ધોરા છે, વાત કરો છો? ભગવાન વિચાર કરે છે કે નારદ મારો ભક્ત છે, મારો દીકરો છે, નાનો દીકરો છે. અને નાનો દીકરો આગને પકડવા જાય, સાપને પકડવા જાય, કુવામાં પડવા જાય તો માં બધું કામ છોડીને અને એ બાળકને હાચવે. અને જો 20 વર્ષનો છોકરો ભૂલ કરીને આવે, હાથે પગે ક્યાંક વગાડીને આવે, એનો બાપ ઉપરથી એક લાફો મારે. હારા મેં તને કેટલી વખત ના પાડી કે એ બાજુ નહીં જવાનું, તોય જાય છે, માનતો ને તે ઉપરથી બે. नारद जी भगवान के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं. जिमी बालक तो ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ અહંકાર રૂપી વૃક્ષ અત્યારે ઉગે છે અને અત્યારે જ એને જો નાશ ન કરું તો મોટા થયા પછી સમાજ માટે હાનિકારક થઈ જશે. હવે ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા, મને દુઃખ પડે તો ભલે પડે, પણ મારા નારદનું જીવન સ્વચ્છ રહેવું જોઈએ. ભગવાને
માયાની રચના કરી 100 યોજનનો નગર બનાવી દે છે. શીલનિધિ નામના રાજા છે. વિશ્વમોહિની નામની એની દીકરી છે. 16-17 વર્ષની દીકરી, જવાન દીકરી, ખૂબ સુરત દીકરી છે. નારદજી ત્યાં થઈને ગયા એટલે રાજા બોલાવે છે. દીકરીના હાથ જોવા માટે આપ્યા. મહારાજ જરા જુઓ ને, આવતીકાલે સ્વયંવર છે અને મારી દીકરીના હાથમાં તમે જુઓ ને, એને ઘરભર કેવા મળશે. માતા પિતાને દીકરીના ઘરભર માટે બહુ ચિંતા. અને હોય કેમ નહીં, 16 વર્ષ સુધી કલીની માફક સાચવે અને પછી કોઈ ચાંડાલના હાથમાં જાય તો જીવનભર દુખી થઈ જાય. બહુ ચિંતા. મહારાજ જરા હાથ જુઓ. હવે નારદજીને મોહ થયેલો. જે માણસને પૂર્વગ્રહ બંધાઈ જાય, બુદ્ધિની અંદર કામનો પ્રવેશ થઈ જાય, એને બધું અવરું અવરું વંચાય. હોય એ ન વંચાય, ન હોય એ વંચાય. એનું નામ જ છે માયા. મા એટલે નથી, યા એટલે છે. જે છે દેખાય નહીં, જે હોય દેખાય, ન હોય દેખાય, અને જે હોય ન દેખાય. આ 3D સિસ્ટમ છે. નારદે હાથ જોયું. હાથમાં લખેલું હતું, જે 3 લોકના માલિક હશે એ એની સાથે લગ્ન કરશે. નારદજી એવું વાંચી ગયા કે એની સાથે જે લગ્ન કરશે એ 3 લોકના માલિક થઈ જશે. હશે એમ નહીં, થશે. જો યહી બરઈ અમર સોઈ હોઈ, જો સોઈ હોઈ, સમર ભૂમિ તેહી જીત ન હોઈ, સમર ભૂમિ તેહી જીત ન હોઈ. નારદજી હાથ જોઈને અને નીકળ્યા. હું પણ થોડું સંક્ષેપમાં કહું છું. આ બધું પ્રસંગની કથા બહુ લંબાવવા જેવું હોતું નથી, એટલે થોડું સંક્ષેપ કરીને કહું. નારદજી ત્યાંથી નીકળ્યા અને ગામમાંથી બહાર નીકળી ભાગોળે ઊભા રહ્યા અને વિચાર કર્યો કે હવે જોગ જપ તપ વ્રત બધું ઘણું થયું. હવે આ એક જ ખૂટે છે. 60,000 વર્ષની ઉંમર. કેટલી ઉંમર છે? 60,000 વર્ષની ઉંમર. કેવા કરચડિયા પડ્યા હશે, વિચાર તો કરો. હે, ગમે તે બ્યુટી પાર્લરમાં જાય તો ધોળા ને કાળા ક્યાં ક્યાં કરે. પણ 60,000 ના બાવાની બુદ્ધિ બગડી. પુરાણોમાં એક કથા છે, વર્ણન આવે છે કે સોયના નોક અની ઉપર. સોય જોયા તમે લોકો કપડા સીવવા માટે? એની અની કેવી હોય? એના ઉપર તમે રાઈનો દાનો મૂકો તો ઠરે ખરી? હું ડોશીવા, તમે જૂઠું બોલો છો, ના ઠરે. પુરાણની કથામાં છે કે સોયના અની ઉપર રાઈનો દાનો ઠરે એટલી વાર માટે જો પ્રભુનું વસ્વરણ થાય તો એનો ભોટ ફેરા ટરી જાય. નહીં, તાલી પાડવાની જરૂર નહીં. હું કહું હવે તાળી પાડજો. આ સતયુગ ત્રેતાની વાત હશે, પણ મારા ગુરુ મહારાજ કહેતા હતા, બેટા આ કરજુગ ચારે બાજુથી તારા ઉપર આક્રમણ કરવા માટેની તૈયારીમાં છે. સોયના અની ઉપર રાઈનો દાનો ઠરે એટલી વાર માટે પણ પરમાત્મામાંથી મન હટે તો ક્યારે કરજુગ દગો કરી જાય એનું નક્કી. હવે ઠોકો તાળી. સાચી વસ્તુ આ છે. हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना. मेरे प्यारे, નારદજીનું મન અત્યારે રાજકન્યામાં છે. તો વિચાર કરવા લાગ્યા, હવે આ મળશે કેવી રીતે? જપ તપ કછો ન હોય તે હિકાલા. હવે તપ કરવા જાવ, આવતીકાલે તો લગન છે. તપ પૂરી ક્યારે થાય અને ક્યારે તપસ્યા પૂરી થાય ને ક્યારે ભંડારો કરું ને ક્યારે આશીર્વાદ મળે ને બધું થાય. હા હા હા, મેં પ્રભુના બહુ ભજન કર્યા છે અને મારો સહાયક મારા પ્રભુ સિવાય બીજો કોઈ, અને એ પ્રભુ તરત મારા ઉપર કૃપા કરશે. આંખ બંધ કરીને અને જ્યાં ભગવાનને યાદ કર્યા, પ્રગટે તહ કૌતુકી કૃપાલા. કોણ આયા? ભગવાન નહીં આયા, પોતે નહીં આયા, કૌતુકીને મોકલ્યા.
કૌતુકી, કૌતુકી કોને કહેવાય? કૌતુક કરવા વાળો, નાચ ગાન કરીને લોકોને રીઝાવે અથવા ગમે તે કરીને લોકોને રાજી રાખે. ભગવાન કૌતુક કરવા માટે આવ્યા છે. આ બાજુ શિવજીના ગણો, શિવજીને એમ થયું કે નારદ ક્યાંક પતન થાય તો મારા બે સેવક મોકલું. શિવજી મહારાજે બે સેવક પોતાના નારદજીના પાછળ મૂકી દીધેલા. એ પાછળ ને પાછળ જ ફરે છે. ભગવાન પ્રગટ થયા, બોલો નારદ, જ્ઞાન આપું? ના રે ના, બહુ થઈ ગયું. ભક્તિ આપું કે અત્યાર સુધી ઓછી કરી છે? બૈરાગી આપું? 60,000 વર્ષથી બૈરાગી છું. આ બધું નથી જોઈતું તો શું આપું? આપન આપન રૂપ દેહુ પ્રભુ મોહી, આપન રૂપ દેહુ પ્રભુ મોહી, આન ભાત નહીં ખાવો કોહી, આન ભાત નહીં ખાવો. માણસની બુદ્ધિ બગડે ત્યારે ખબર ન પડે કે શું મગાય ને શું ન મગાય. અરે કોઈના પાસે તમે ધોતી માગી લો, કુર્તા માગી લો, તમે કોઈના પાસેથી સૂટ બૂટ માગી લો, 5-25 ઉધારું છીના માગી લો, કોઈ રૂપ ઉછીના આપે? અને રૂપ ઉછીના મળે તો એકે વાંઢા રહે? રૂપ ઉછીના ના મળે. તો નારદજીએ માગી દીધી. જ્યારે માણસના મનમાં કામ આવી જાય, ગીતામાં છે સંગાત સંજાય તે કામ કામાત ક્રોધો ભી જાય તે. નારદજી કહે છે, પ્રભુ આપન રૂપ, આ તમારા હરિરૂપ મને આપો. હરિના અનેક અર્થ થાય. હરિના એક અર્થ થાય, બાદરી કલર છે ને એને હરિ, હિન્દીમાં નથી કહેતા હરિ, હરિયાળી, હરિ કલર. હરિ એટલે વિષ્ણુ ભગવાન, હરિ એટલે હરણ કરવા વાળો, અને એક હરિનો અર્થ થાય બંદર. ભગવાને કીધું કે નારદ, તમે રૂપ માગો છો, લગ્ન કરવા માગો છો, પણ જે રીતે કોઈ બીમાર માણસ ન ખાવાનું વસ્તુ ડાક્ટરને ખાવા માટેનો આગ્રહ કરે, એ રીતે મેં તમારું સારું વિચારી રાખ્યું છે. નારદજી વિચાર કરે, લગ્ન કરવામાં જ મારું સારું છે એટલે મારો રૂપ મળી જ જશે. શિવજીના ગનો પૂછે છે, મહારાજ કયા દેશના તમે રાજા? બીજા કહે, ચૂપ ચૂપ, મોટા માણસને પૂછાય નહીં. નારદજી કે હા, મારી શું પ્રશંસા કરે છે, હું કેટલો રૂપાળો છું. ગયા અને પહેલા નંબરની ખુરશીમાં પહેલી લાઈન અને પહેલી ખુરશી નંબર 1, લાઈન નંબર 1, ખુરશી નંબર 1 માં નારદજી ગોઠવાઈ ગયા. એમ કે હું તો હવે વિષ્ણુ ભગવાન જેવા રૂપાળો લાગુ છું. બેહી ગયા. જયમાલા લઈને રાજકન્યા નીકળે છે અને જ્યાં નારદને જોયા ત્યારે મગજ છટક્યું. આ હારા હારા માણસો લગ્નની ઈચ્છા લઈને આવ્યા હોય એ બરોબર છે, આ વાંદરાઓ આવી ગયા છે મારા માટે. પહેલું તો મગજ ગયું બાપ ઉપર કે મારા બાપને ખબર ન પડે કે હારા હારાને બોલાવે. પણ હવે એના બાપને ક્યાં ખબર છે કે આ બાવાજી બહુ રૂપિયા બનીને આવેલો છે. શિવજીના ગનો પાછળથી કહે છે, હા તમે ચિંતા ન કરશો, મને તો એમ લાગે છે કે 1 નંબર વાળાને જ લગ્ન થશે. નારદજી કે હા હા હા, ખરે હું બહુ રૂપારો છું. રાજકન્યાનું મગજ ગયું હો, અને આખી લાઈન મૂકી દીધી પહેલા નંબર અને બીજા લાઈનથી શરૂઆત કરી. હવે નારદજીને એમ થયું કે આ મને જોતા નથી અથવા લાઈનની ગણતરીમાં કંઈક ભૂલ થઈ છે, એટલે ઊંચા નીચા થવા લાગ્યા. ધ્યાન આકર્ષિત કરવા માટે આ દાવપેચ કરવા લાગ્યા. બધા લાઈનમાં ફરી વળ્યા, પહેલા નંબરની લાઈનમાં જ ન ગયા. અયોધ્યાના એક મહાત્માને મેં પૂછ્યું કે ચલો 1 નંબરની ખુરશીમાં નારદજી બેઠા હતા વાંદરા બનીને, પણ બાકીના હતા એના તરફ તો જોવું જોઈએ ને. કે ના, નારદજી સંત છે અને સંતના લાઈનમાં જે આવી જાય એના ઉપર માયા ન પ્રભાવ પાડી શકે. નારદજી ગમે તેમ તોય ભગવાનના સંત છે. સંતની લાઈનમાં જે બેસી જાય માયા તો એનાથી કોસો દૂર જાય. એ જ વખતે સૌથી છેલ્લા લાઈન જ્યારે પતવાયું,
हरि निर्पतनु तह जय कृपाला हरिहर तनु तह जय कृपाला कुंवरी हरस मिले जय माला हरि निपतनु तह जय कृपाला हरि निपतनु तह हरि निपतनु तह हरि निपतनु तह। ભગવાન રાજાનું સુંદર રાજકુમારનું રૂપ લઈને એમાં ગયા અને રાજકુમારી જે છે એ વિશ્વમોહિની ભગવાનને માલા પહેરાવે છે. અરે ભગવાનની માયા છે. નારદજીને તો એને માતા સમજવું જોઈએ. ભગવાનની માયા એ તો નારદજીની માતા કહેવાય. હે શિવજીના ગનો અટપટ કંઈક બોલવા લાગ્યા છે. હવે અટપટ શું બોલ્યા ખુલાસો નથી, પણ એમ જ કીધું હશે ને કે હે મૂરખ, ખબર પડે છે માં સાથે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર થયો છે, તારા જેવો મૂરખ કોણ? જદપિ સુનહી મુનિ અટપટ વાણી, જદપિ સુનહી મુનિ અટપટ વાણી, સમજી ન પરઈ બુદ્ધિ ભ્રમસાની, સમજી ન પરઈ બુદ્ધિ ભ્રમસાની. આ અટપટ નારદજી સમજતા હતા પણ કઈ ખબર પડતી નથી. ભગવાનને જયમાલા પહેરાવી દીધી છે અને ભગવાન વિશ્વમોહિનીને ગાડીમાં બેસાડીને અને ત્યાંથી ઉપરી ગયા. શિવજીના ગનો આવીને હવે કહે છે, રાજકુમાર તમારી જય થાઓ. આ સુંદર મોઢું ક્યાંથી લાયા છો? જરા પાણીમાં મોઢું તો જુઓ. અરે અરીસામાં મોઢું તો જુઓ. હવે નારદજી અરીસા લેવા ક્યાં જાય? શિવજીના જે ગણ હતા ને બે તવડકામાં પાણી ભરીને નારદજીને કીધું, જો પાણીમાં મોઢું જોવું નહીં, પાણીમાં મોઢું જોવું અપશકન છે. નારદ ભાન ભૂલ્યા અને તવડકામાં જ્યાં મોઢું જોવા ગયા ત્યાં તો અરે મરકટ બદન ભયંકર દેહી દેખત હૃદય ક્રોધ બાતે, મરકટ બદન ભયંકર દેહી દેખત હૃદય ક્રોધ બાતે, દેખત હૃદય મરી હા સાપ મરી હા देई हाँ साप की मरी हाँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, साप की मरी जाई, जगत मोर उपहास कराई, मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध बाते. વાંદરાનું મોઢું જોયું, આખું મોઢું કારું. મોકળા નતા હો વાંદરા. મોઢું જોઈને નારદજી શ્રાપ આપે છે શિવગણને, તમે મારી મસ્કરી કરતા હતા, જાઓ તમે રાક્ષસ થઈ જાઓ. કારણ કે એમ એ પોતે સાપિત છે એટલે બીજાને સાપ જ આપે ને, જેના પાસે જે હોય એ જ આપે ને. અરે મહારાજ અમે સામાન્ય નથી, શિવગણ છીએ. પછી તો નારદ વિચાર કરવા લાગે, ભગવાન મળે તો બાત. અને જ્યાં ત્યાંથી બહાર નીકળ્યા તો ગામના ભાગોળે ભગવાન શાંતિથી ગાડીમાં ઊભા હતા. આગળની સીટમાં પોતે ડ્રાઇવિંગ કરતા હતા, વિશ્વમોહિનીની બાજુમાં બેહાડ્યા હતા અને પાછળથી લક્ષ્મીજી ભજન ગાતા હશે. બે જણા હો, માયા અને લક્ષ્મી બે છે, બંને ભગવાનની પત્ની છે. હવે ચૂપચાપ ઊભા હતા. નારદજી જતા રહે તો એ વાંધો નહીં. ભગવાને સામેથી પૂછ્યું, નારદજી કેમ વ્યાકુલ લાગો છો, ક્યાં જાઓ છો? બીચ ही पंथ मिले, बच्चे रस्तो रोकीने. આ ધ્યાન દેજો, બીચ ही રસ્તામાં બચ્ચો બચ. ભગવાન ઉભા રહ્યા અને નારદને રોક્યા. ક્યાં જાઓ છો? દૂર જવું હોય તો બેહો ને, એક સીટ ખાલી જ છે. આહા. પછી તો જે નારદ બોલ્યા છે, બાપા મારે બોલાય નહીં, મારા ઈષ્ટદેવ છે પ્રભુ, મને મનુષ્ય બનીને છેતર્યા છો, મનુષ્ય બનજો. વાંદરાનું રૂપ કરી દીધું, તમને બંદરો મદદ કરશે. નારીના વિરહ મને કર્યા છો, તમને પણ નારીનો વિરહ થશે. અનેક પ્રકારના શાપો આપ્યા. ભગવાન લક્ષ્મીજી પાછળ બોલે છે ખરા, આ પ્રભુ આ શું છે? આ ગારંગાર કરે છે નારદ, તમે કંઈ બોલતા નથી. ભગવાન કહે છે, અત્યાર સુધી એ જ સ્તુતિ કરતા હતા. હે શ્રીમન નારાયણ નારાયણ કરીને આખા વિશ્વમાં મારા નામનો ડંકો એને વગાડ્યો છે. કે જે બહુ વાલા હોય અને કોઈક વખત નારાજ થાય ને તો ચલાવી લેવું, સામે પ્રતિકાર ન કરવો, ફાયદો થાય. ભગવાન બોલતા નથી. લક્ષ્મીજી કહે છે ગાર આપે છે, ગાર. ભગવાન કહે દે તો ખરી જ ને. કેમ? હામી દે.
કે દે હમણાં લગ્ન થયા તે ત્યાં બાકી હતું ને, લગ્નમાં ગારાગારી થાય તે ત્યાં વિધિ વ્યવહાર આપણે બરોબર થયું નહીં એટલે ગાર આપી નહીં, એટલે આ નારદજી પૂરું કરે છે. ગાર તો ખાવું પડે ને, ગમે એવા હોય ભૂપ જેવા, પણ સાસરીમાં ગાર આપે બધા, આ મહારાજ નથી આપતા. નારદજી ભગવાનને ગાર આપતા હતા. લક્ષ્મીજી કહે છે ગાર કેમ આપે છે? લક્ષ્મીજી બ્રાહ્મણો ઉપર કુપિત થઈ ગયા તે દિવસના. ગમે એટલા કમાય પણ કોઈ દિવસે પૂરું થાય, કંઈક ને કંઈક ખૂટતું જ હોય. લક્ષ્મીજી નારાજ થઈ ગયા તમારા. ભગવાન કહે છે ગાર આપવા દો. અચ્છા, હવે પ્રશ્ન એ થાય છે આ ભગવાને ટ્રાફિક નિયમનો પાલન કેમ કર્યો નહીં? બચ્ચો બચ કેમ ઉભા હતા? લખેલું છે બીચહી પંથ મિલે તનુ જારી. વાહ ભાઈ વાહ. ભગવાનને ખબર ન પડે કે ડાબી બાજુ સાઈડમાં ગાડી ઊભી રાખીએ, બચ્ચો બચાઈને ઉભા રહ્યા. એનું બે કારણ. એક કે સાઈડમાં હોઈશ તો ગુસ્સાવાળો માણસ હોય ને આજુબાજુમાં જોઈએ નહીં, એની મસ્તીમાં જ જાય તો હું દેખાઈશ નહીં, અને મને જોશે નહીં ત્યાં સુધી એને શાંતિ થશે નહીં. પ્રભુની કૃપા વગર, પ્રભુના દર્શન વગર જીવને શાંતિ મળે, એટલે ભગવાન બચ્ચો બચ્ચું ઉભા રહ્યા. બીજું, અમારો આ જગલો છે ને સુંદરકાંડમાં 38 નંબરનો ચોપ દોહરો ગાય. બોલજે બેટા. काम कोत मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परियई रघुबीरई ભજઉ ભજઈ જેહી સન. આ ઠાકોરનો દીકરો છે, તારી તો પારો એના માટે. દોહા નંબર કહું છું ને, ફટ બોલે છે. હાથ ઠરી ગયા છે, ખિસ્સામાં ગાલી દીધા છો કે શું? આ આવરો છોકરો, મેં એટલું જ કીધું ને 38 નંબરનો દોહો બોલ, ફટ બોલી ગયો. કેટલો અભ્યાસ કરતો હશે. કામ ક્રોધ મદ લોભ સબ नाथ नरक के पंथ सब परिहरी रघुबीर भजहु भजई जैसन. નારદજી ની અંદર કઈ વસ્તુ છે? લગ્ન કરવાનું કામના છે. ભગવાનને સાપ આપે છે, ક્રોધ છે, અને આની જોડે લગ્ન થાત તો હું અજર અમર થઈ જાત, બહુ પૈસા વાળો બની જાત, લોભ છે. અને આ ત્રણ જેના અંદર હોય એ ક્યાં જાય રસ્તો? બરોબર છે. દોહા નંબર 38 અહીંયા મેર પડે છે એટલે કહી દીધું. કામ ક્રોધ મદ લોભ સબ નાથ. તો ત્રણ વસ્તુ નારદજીમાં છે. નારદ ક્યાં જતા હતા? બોલો. આ ત્રણ વસ્તુ હોય એટલે નરક નો રસ્તો છે. એટલે નારદજી નરકમાં જતા હતા એ નક્કી ના, પણ ભગવાન તો શપથ ખાઈને બેઠા છે, ન મે ભક્તા પ્રણશ્યતિ, મારા ભક્ત નો કદી પતન થાય જ નહીં. इसलिए भगवान बीच रास्ते में अपने भक्त से मिलने आ गए. बीच ही पंथ मिले धनु झारी. એટલા માટે ભગવાન બચ્ચો વચ્ચ રસ્તામાં મળ્યા. મારા ભક્તને હું નરકમાં કેમ કરીને જવા દઉં? આવા દીન બંધુ ભક્ત વત્સલ બીજો કોઈ હોય નહીં. બોલો શ્રી ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી જય. આ તમે લોકો જય બોલાવો છો, પણ ભક્ત વત્સલ નો મતલબ શું કહો? કોઈને ખબર હોય તો બોલો, એક બોલો આમાંથી. ભક્ત વત્સલ ભગવાનનું નામ કેમ પડ્યું? કોને પાડ્યા નામ? ફૈબાએ કે કમ્પ્યુટર માંથી આવ્યું? કમ્પ્યુટર બાએ કે ફૈબાએ? ભક્ત વત્સલ શા માટે? કૃપા કરો હમ પે શ્યામ સુંદર, ઓ ભક્ત વત્સલ કહાને વાલે. ભક્ત વત્સલ એટલે શું? ભક્ત એટલે દીકરો, ભક્ત એટલે ભગવાનનું ભક્ત. એ ભક્ત બસ સીધી વાત છે. વત્સલ ગાય જ્યારે બછડાને જન્મ આપે, બાછરડાને જન્મ આપે, તમે લોકો જોયા છો એને?
ગાય બાછરડાને જન્મ આપીને તરત ફરી જાય અને બાછરડાને જીભ લઈને ચાટવા લાગે. આહાહા, માથા ઉપર ચાટે ને જીભથી તો એમ લાગે કે એની મમ્મીએ કોસકા લઈને માથું ઓરવી દીધું છે. તમે જોજો હો, જ્યાં જ્યાં જીભ ફરે ને તો એમ લાગે કે કોસકો ફરે છે, માથું ઓરવી આપે છે. પણ ના, એ માથું નથી ઓરવતા, એ બાછરડાના શરીરના ગંદકી ચાટી જાય છે, જીભથી ચાટે છે. વત્સના ઉપરના જે કચરા છે એ ગાય પોતાના જીભથી ચાટી જાય છે અને એને કોઈ શરમ નથી, એને કોઈ ગ્લાનિ નથી, એને કોઈ ઘૃણા નથી. એમ ભગવાનના જે એક વખત થઈ ગયા એ ભક્તને ગમે તેટલી ગંદકી હોય, ભગવાનને ગમે તે થવું હોય તો થાય, પણ ભક્તને દુખી થવા દેતા નથી. એટલે ભગવાનનું નામ છે ભક્ત વત્સલ. जो एक बार भगवान का हो गया, भगवान अपना सब कुछ छोड़ देते. એને એક જ ઉદ્દેશ છે, મારા ભક્તને કોઈ ખોટું ન કરી જાય, મારા ભક્ત માટે મારે જે બનવું હોય તે બનું. એ કોઈના ત્યાં નાઈ બની ગયા, કોઈ વખત કાચબા બની ગયા, કોઈ વખત માછલી બની ગયા, કોઈ વખત નરસિંહ બની ગયા. અરે એ તો ઠીક છે, પણ જો તમારા હાર્ટમાં થોડી પણ જગ્યા હોય ને ભગવાન માટે, તો તમે વિચાર તો કરો, ભગવાન મારા તમારા માટે ભૂંડનો અવતાર લઈને આવ્યા. આવા ભક્તવત્સલ ભગવાન છે. નારદજી ના ઉપર અત્યારે મોહ માયાનો આવરણ છે. ભગવાને માયાની ડોરી ખેંચી લે છે, એટલે નારદ ભાનમાં આવ્યા, ઝબૂકીને જાગ્યા હોય એવું લાગ્યું, પ્રભુ मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, बहु क्षमहु नाथ अब अवगुण मेरे, क्षमहु नाथ अब अवगुण मेरे. हे प्रभु, अनजाનમાં મેં તમને બહુ ખરા ખોટા કહ્યા છે, મને માફ કરો. ભગવાનને એમ થયું કે આને જીવનભર ગ્લાનિ રહે છે, જીવનભર એને દુઃખ થશે. અમુક પાપ થઈ જાય, અમુક ભૂલ થઈ જાય તો જીવનમાં જ્યારે જ્યારે યાદ આવે ત્યારે મારું મન દુઃખી થઈ જાય. એટલે ભગવાન કહે છે, નારદ એ તે કંઈ કર્યું જ નહીં. મમ ઈચ્છા, આહા, ભગવાન બધું વારી ચોરીને પોતાના માથે લઈ લે છે. મમ ઈચ્છા કહતી તે કઈ કર્યું જ નથી. જ્યારે બાળક ભૂલ સ્વીકાર કરી લે ને ત્યારે બાપ એમ જ કહે, કઈ વાંધો નહીં બેટા, દરેકથી ભૂલ તો થાય. પણ અહીંયા તો બાપ એમ કહે છે, તે કઈ કર્યું જ નહીં, મારી ઈચ્છાથી મેં જ કરવરાયું છે તારી જોડે. એટલે નારદના માથેથી તમામ પાપ, તાપ, સંતાપ, પશ્ચાતાપનો જે ભાવ હતો ભગવાને ખેંચી લીધું. ઓ કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો કરુણાના કરનારા રે, તો એક અવતાર ભગવાનને નારદજીના શ્રાપના કારણે નારદનો અહંકાર દૂર કરવા માટે ભગવાને આ ઓપરેશન કરવામાં પોતે દુખી થયા. આવો ભગવાન કોણ હોય?
મને ભલે દુઃખ પડે તો ચાલશે, પણ મારા ભક્તને દુઃખ ન પડવું જોઈએ. અસ પ્રભુ દીનન બંધુ હરિ, કારણ રહિત દયાલ, તુલસીદાસ શ્રી રામ ભજો, છારી કપટ જંજાલ. ઉમિયા માતા પૂછે છે, હે પ્રભુ, નારદજીના શ્રાપના લીધે ભગવાન રામ અવતાર લઈને આવ્યા, તો એમના માતા પિતા કોણ થયા એની કથા મને કહો. સ્વયંભૂ મનુ સત્ય રૂપા, મનુ સતરૂપા, તે ભય નર સૃષ્ટિ અનુપા. આ દુનિયામાં પહેલા નંબરનો પુરુષ એટલે મનુ મહારાજ, અને પહેલા નંબરની સ્ત્રી એટલે શત્રુપા માતા. મનુ મહારાજ અને શત્રુપા માતા ભગવાન વિધાતાની સૃષ્ટિમાં પ્રથમ યુગલ છે, પ્રથમ પતિ પત્ની છે, પ્રથમ સ્ત્રી પુરુષ છે. ઘણા વર્ષો સુધી એમને પૃથ્વી ઉપર રાજ કર્યું. પછી એક દિવસ મનમાં વિચાર આવે છે, જીવન એમને એમ બીતી જાય છે, પ્રભુનું ભજન કર્યું નથી, હવે મારે પ્રભુનું ભજન કરવું છે. બરબસ શબ્દ આવે છે, બરબસ. બરબસ એટલે બરજબરી, છૂટતું નથી. રાજ સત્તાનો મોહ છૂટતું નથી, પણ અંદર બૈરાગ્ય જાગી છે. એટલા માટે બરબસ રાજ સુથઈ નૃપદીના, બરબસ રાજ સુથઈ તબ દીના, હરિહિત આપ છૂટતું નથી, પણ બળજબરી છોડ્યું. કામના છૂટે નહીં, છોડવું પડે. મોહ છૂટે નહીં, છોડવું પડે. મનુષ્યને કામ ક્યાં સુધી સતાવે છે? કયા ઉંમર સુધી મનુષ્યને કામ વાસના સતાવે છે? રાજા ભોજને એક દિવસ મનમાં આ વિચાર આવ્યો કે મારી ઉંમર 85 વર્ષની થઈ, પણ હજી મારા મનમાં વિકાર આવે છે, તો મનુષ્યને આ વાસના છોડે ક્યારે? એટલે એમના રાજા ભોજના દરબારમાં નવરત્ન હતા, બહુ મોટા મોટા વિદ્વાનો હતા. એમાં એક કવિ કાલિદાસ પણ હતા. કોઈ ઉકેલ ન લાવે એ ઉકેલ કાલિદાસ લાવે. કોઈ ઉકેલ લાવી શક્યો નહીં. કાલિદાસજીને 3 દિવસનો ટાઈમ આપવામાં આવ્યો. કાલિદાસજી, મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો કે મનુષ્યને કામના સતાવે છે ક્યારે, વાસના છૂટે છે ક્યારે? કાલિદાસ કહે, બધું મને અભ્યાસ છે, પણ વાસના ક્યારે છૂટે એનો મને નોલેજ નથી. તમે મને 3 દિવસમાં ઉકેલાવ, નહીં તો ફાંસીની સજા. કારણ કે એની નોકરી એવી હતી કે જે પ્રશ્નનો જવાબ કોઈ ન આપે તે હું આપીશ. તો હવે આપો. 3 દિવસ બીતવા આવ્યું. કાલિદાસની હાલત ખરાબ થઈ ગઈ. ઘરવાલી પૂછે છે, મહારાજ 3 દિવસથી ખાતા નથી, પીતા નથી, ટેન્શનમાં રહો છો, શું તકલીફ છે? ઘરવાલીને અર્ધાંગિની કહેવાય. તમારું સુખ દુઃખ એ અમારું સુખ દુઃખ. મને કહો તો ખરા, તમને તકલીફ શું છે, બીમારી શું છે? કે બીમારી હવે મને નથી ખબર પડતી, મોટામાં મોટો સર્જન હું, તો તને આ કમ્પાઉન્ડરને શું ખબર પડે? ઘણી વખત કલેક્ટર જે ઉકેલ ના લાવે ને એ પટાવાળો લાવી દે. કાલિદાસની પત્ની કહે છે, બોલો તો ખરા. અરે ઉકેલા છે, મનુષ્યની વાસના ક્યાં સુધી સતાવે છે? અરે કાલિદાસની ઘરવાલી કહે છે કે ઓહો, આ ચપટી વગાડું એટલી વારનું કામ મને આવડે છે. આ કે તો મને શીખવાડ કે ના શીખવાડવું, એ તો રાજાને શીખવાડીશ. મને લઈ જજો કાલે રાજસભામાં. રાજસભા ભરાઈને બેઠી છે. મોટા મોટા વિદ્વાનો બેઠા છે, મંત્રીઓ બેઠા છે, રાજા ગાદી ઉપર બેઠા છે. અને કાલિદાસ ત્યાં પ્રવેશ કરે છે અને મુઠ્ઠી બંધ. અને કાલિદાસની ઘરવાલી પણ પાછળ પાછળ આવે છે. રાજા પૂછે છે, કાલિદાસ જવાબ? જવાબ હું નહીં, મારી ઘરવાલી આપશે. બોલાય તારી ઘરવાલીને.
ઉપસ્થિત થઈને રાજા પાસે આવીને, બોલો રાજા, શું પ્રશ્ન છે તમારો? મારો પ્રશ્ન છે, મનુષ્યને કામના બાસના ક્યાં સુધી સતાવે છે? અને મુઠ્ઠીમાં રાખ બંધ હતી, એ રાખ લઈને અને રાજાના મોઢા ઉપર છાંટે છે, અને ત્યાંથી સર સર કરીને નીકળી ગઈ છે બ્રાહ્મણી. એ પકડો પકડો, એરેસ્ટ કરવામાં આવ્યો. કેમ? મારા પ્રશ્નના જવાબ આપવાના બદલે રખિયા ઉડાડો છો? રાજા, જ્યાં સુધી મનુષ્યના શરીર રાખ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી બાસના કામ ના છૂટે. છોડવું પડે, છોડવું પડે, છોડવું પડે. મનુ મહારાજ નથી છૂટતું, પછી અમારી તમારી ક્યાં વાત છે? બરબસ રાજ સુથે, બરબસ બરજબરી, बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना. बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन वन कीना. વર્ષો સુધી તપસ્યા કરે છે. પરમાત્મા રાજી થયા, ભગવાન પ્રગટ થયા છે. સીતાજી સાથે રામજી દર્શન આપે છે. નીલ સરોરુહ નીલમણી, નીલ નીરધર શ્યામ, લાજ તન શોભા નિરખી, કોટિ કોટિ શતકામ. ભગવાન કહે છે, બોલો રાજા, શું માગવું છે તમારે? મનુષ્યને ગમે એટલું મળી જાય, પણ લોકેશના, બિત્તેશના અને પુત્રેશના નથી છૂટતું. આ બાબા લોકોમાં છે, શિષ્યેશના. હા, બીજાના ચેલાને ચેલો બનાવે. હું તને દોરો આપીશ ને હું તને વેટી આપીશ, તું મારો ચેલો થઈ જાય, મારો ચેલો થઈ જાય. આવામાં હવે હાચા સાધુ પાકતા જ બંધ થઈ ગયા, અને પાકે છે, લોભિયા પાકે છે. હાચા સાધુના ફેક્ટરી બંધ થઈ ગયા હોય એવું લાગે, પણ હજી દાગીનાઓ છે અમારા. મેરે પ્યારે, કોઈને છોડતું નથી. સંત બને તો મહંત બનવાની, મહંત બને તો મંડલેશ્વર, મંડલેશ્વર બને તો મહામંડલેશ્વર. છેલ્લે જગતગુરુની લડાઈ ચાલે છે. ન કોઈ હોય તો એમ એક્સ્ટ્રા પીઠ ઉભા કરી દેવામાં આવે છે. अरे रामानंद संप्रदाय सगुण निर्गुण उपासक दोनों मार्ग का एक ही पीठ है, दूसरा पीठ है ही नहीं. तुम कहां के जगत गुरु आ गए? एक ज जगत गुरु रामानंदाचार्य पीठ श्रीमठ पंचगंगा घाट काशी છે, અને એ એક જ જગત ગુરુ રામાનંદાચાર્ય ભગવાન શ્રી સ્વામી રામ નરેશાચાર્યજી મહારાજ છે. બીજા બધા જ નકલી જગત ગુરુઓ છે. જગત ગુરુ એમને એમ બની જવાય, પણ આ એક મોહ છે. હું થઈ જાઉં એના માટે પૈસા ખર્ચાય, એના માટે સામ દાન દંડ ભેદ બધું વાપરવામાં ક્યાં કોઈને છોડે છે ભાઈ. ચાહો તુમય સમાન સુત પ્રભુ સન કૌન દુરાવ. આ બધું છોડીને આયા છે. ભગવાન તમારા જેવા એક દીકરા જોઈએ. ભગવાન કહે છે મારા જેવા હવે હું ક્યાં હોધવા જાઉં? ભગવાન જેવા એ કોઈ હોય? નિર્ભતવ તનય હોવ મેં આઈ, હું જ તમારો દીકરો થઈશ. શત્રુપાજી હાથ જોડીને ઉભા હતા. માં, તારી કઈ ઈચ્છા હોય તો કહે. મેં તો શરૂઆત કરી દીધી માતા કહેવાની. કારણ કે પતિ પત્નીના વિચારમાં, ભાવમાં, સામંજસ્યમાં કોઈ તકલીફ હોય ને તો એના ઘરમાં ભગવાન જતા નથી. એટલે શત્રુપા માતાની પરીક્ષા કરવા માટે ભગવાન પૂછે, કહે છે માં, તમારી કઈ ઈચ્છા હોય તો બોલો. શત્રુપાજી હસવા લાગ્યા છે. તમે દીકરા બનશો તો પહેલો લાભ કોને મળશે? મારા પેટમાં આવશો, મારા ગર્ભમાં રહેશો, મારા ખોરામાં આવશો, ચાલતા ફીરતા થોડું તોતરી બોતરી બોલતા થશો, પછી બાપના ઘરે જશો. અને પહેલાના જમાનામાં તો કેવું હતું, બીજાના છોકરાને તેરીને ફરે, પણ પોતાનો છોકરો ફાહે આવે તો શરમ લાગે. દાદા લઈને ફરે, આરોસી પારોસી લઈને ફરે, પણ બાપને શરમ લાગે. એમ કહેતા શરમ લાગે કે મારો છોકરો છે. અત્યારે એવું કઈ નથી, આ તો પહેલાની વાત છે. અત્યારે તો ડોક્ટરને કહે સિઝરિંગ કરો પણ હું હાજર હોવા જોઈએ. જાના હાડા તારું શું કામ છે?